ہر سال غریب نواز کے خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر انجمن کاروان ملت ویلفیئر ٹرسٹ کے سوجنیہ سے ہر سال غریب نواز کانفرنس کا نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے۔ ان سال بھی یہ 17 جنوری بدوار کے دن بعد نماز عشاء رات 8 بجے سے وژن انٹرنیشنل اسکول محلہ فیض اللہ خان چوک میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات ٹرسٹ کے ادھیکش ریاض خان قادری نے کہا۔ انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا، کانفرنس کی سرپرستی پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شمس اللہ جان مصباحی بابو حضور صاحب اور ادھیکشتا بابو حضور کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا سید نور الامین صاحب قبلہ فرمائے رہیں گے۔ کانفرنس کو خطاب کرنے کے لیے پہلی مرتبہ روس کی سرزمین سے اسلامی ثقلسیت حضرت علامہ مولانا انوار احمد بغدادی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ شاعر ہندوستان قاری محمد علی فیضی، محبوب ظفر دہلوی، ضیاء دربھنگی کے علاوہ بہت سارے مقامی علماء نعت خواں تشریف لا رہے ہیں۔ کانفرنس میں عوام کے لیے غریب نواز کے لنگر کا بھی انتظام رہے گا۔ ٹرسٹ کی جانب سے 5 سے 6 لوگوں کو ہر سال ان کے چھیتر میں اچھے کاریہ کیے جانے پر ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سلطان ہیں۔ ان کے لوگ عقیدت سے جا کر حاضری دیتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے عرس کے موقع پر حکومت ہند کی جانب سے چادر پیش کی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ اس بار بھی دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی جانب سے چادر پیش کیا گیا اور اس سے پہلے بھی جتنے پردھان منتری ہوئے ان کی جانب سے اس بارگاہ میں چادر پیش کیا جاتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی جب تک کہ ملک رہے گا انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حکومت کی جانب سے چادر پیش ہوتا رہے گا۔ آئیے کیا کچھ کہا ہے ریاض خان قادری نے، آپ کو سناتے ہیں۔ جی ریاض خان صاحب، اس بار خواجہ غریب نواز کا کارکرم پھر سے آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا خاص ہے اس بار؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آج جمعہ کا دن ہے، تمام لوگوں کو آپ کے چینل کے مادھیم سے جمعہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر سال غریب نواز سرکار کا جو عرس ہوتا ہے، جنہیں ہم خواجہ ہند الولی کہتے ہیں، خواجہ کے راجہ کہتے ہیں، ہمارے خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ ہندوستان کے راجہ کہلاتے ہیں۔ الگ الگ القاب سے انہیں پکارتے ہیں لوگ عقیدت مند۔ ان کے عرس کے موقع سے انجمن کاروان ملت ویلفیئر ٹرسٹ ہر سال غریب نواز کانفرنس پر نعتیہ مشاعرہ کرتی ہے، اور اس سال بھی یہ جلسہ محلہ فیض اللہ خان وژن انٹرنیشنل اسکول کے میدان میں 17 جنوری بدھ کے دن بعد نماز عشاء ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اس بار ہندوستان کے علاوہ بیرونی ملک کے علماء تشریف لا رہے ہیں، اور جس کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شمس اللہ جان مصباحی المعروف بابو حضور اور صدارت سادادہ سرکار بابو حضور حضرت علامہ مولانا سید نور الامین صاحب قبلہ فرمائیں گے، اور کانفرنس کو سمبودھت کرنے کے لیے روس کی سرزمین سے پہلی مرتبہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر حضرت علامہ مولانا انوار احمد بغدادی صاحب قبلہ، جو روس کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں، جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے، اور شاعر ہندوستان قاری محمد علی فیضی، یو پی
शायर हिंदुस्तान महबूब ज़फ़र दहलवी, ज़िया दरभंगवी और बहुत सारे अपने दरभंगा मधुबनी के उलमा कराम और शोरा एज़ाम की शिरकत इसमें हो रही है। मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेहमान खुसूसी के तौर पर हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना रोशन ज़मीर नूरी साहब क़िबला कलकत्ता से तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस जलसे में हर साल हम लोग 5-6 अवार्ड उन लोगों को देते हैं जो अपने सूबे में, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हों या सामाजिक काम करते हों या किसी तरह का भी अच्छा कार्य करते हों, उसको तंजीम की जानिब से अवार्ड भी दिया जाता है। जो इस बार भी अवार्ड दिया जाएगा वो अभी नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, 1-2 दिन में वो अखबार में आ जाएगा। और हमारी जो भी तंजीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है इस जलसे को लेकर। और इस जलसे में तमाम आवाम जो भी जलसा सुनने आती है दूर दराज से, उनके लिए सरकार गरीब नवाज़ के लंगर का भी इंतज़ाम होता है सब लोगों के लिए। तो बस यही तैयारी इस बार है और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसे दावतनामा समझें और 17 जनवरी को आप फैज़ुल्लाह खां तशरीफ़ लाएँ। रियाज खान कादरी साहब, आपने कहा ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, इन्हें आमतौर पे बहुत सारे तकरीर में, कवालियों में, गानों में बादशाह का दर्जा भी दिया गया है। वर्तमान में भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अयोध्या मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठित सिया राम का होगा। उससे पहले उन्होंने एक चादर भेजा है भारत के जो बादशाह जिनको कहा जाता है सरकार, आपने कहा है उनको, इसका क्या कुछ बता सकते हैं, ऐसा क्यों है? सरकार गरीब नवाज को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड मानता है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं। आप सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे, हमारे हिंदू भाई हों, सिख हों या किसी भी धर्म के लोग बहुत अकीदत व मोहब्बत के साथ उनके दरबार में जाते हैं और चादर पेश करते हैं। मोदी जी ने चादर पेश किया और इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए वो सब, क्योंकि वो अकीदत है, हकीकत में वो सुल्तान हैं जिसे राजा कहा जाता है। और मोदी जी आज हैं कल नहीं रहेंगे, कोई दूसरा भी आएगा तो वो ज़रूर भेजेगा वहाँ, क्योंकि ये एक प्रथा चली आ रही है। ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू भेज रहा है कि मुसलमान भेज रहा है। ये आपसी भाईचारे की एक प्रतीक है जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जब पहली चादर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जानिब से पेश किया जाता है। ये अलग बात है कि कुछ माहौल ऐसा ख़राब है, कुछ ऐसे लोग होते हैं हर समाज के अंदर, हर धर्म के अंदर, जो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इस देश की प्रथा रही है वो यही रही है कि सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के धर्म के पैगंबर को, गुरुओं का अदब एहतराम करते हैं। सेक्रेटरी साहब, जैसे रियाज खान कादरी साहब ने कहा कि इस बार देश नहीं विदेशों से भी मौलाना आएंगे, तकरीर करेंगे, उस सरकार के बारगाह में अपनी बातों को रखेंगे जिसे पूरी दुनिया बादशाह, और जैसा रियाज खान कादरी ने कहा कि सल्तनतें बदलती रहती है लेकिन वो सल्तनत के सुल्तान बरकरार है, इस पर कुछ क्या कहेंगे आप? ये शुरू से होता हुआ है, यही हमारे गंगा जमुना तहजीब है जो हम एक दूसरे का अदब एहतराम करते हैं और उनके लिए हमेशा कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हमारा यही पहचान है और ये हमेशा से होता हुआ आया है। जो लोग भी आए हैं उन लोगों ने वहाँ चादर पोशी किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है और ये सराहनीय है और इस तरह का होना भी चाहिए। इससे अच्छा मैसेज आता है, वर्ल्ड में जाता है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, दुनिया के हर कोने में ये मैसेज जाता है कि हमारा जो रख रखाव है या हमारा मेल जोल जो है या हमारा आपसी भाईचारा है वो कैसा है। बाकी लोग आते हैं बोलते रहते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आपसी भाव है जो बरकरार है और वो हमेशा रहेगा।